କ୍ଲାस आरंभ करिबा मनोरमा भौणी। ओम शांति भौणी आज्ञा। ओम शांति। शुक्रिया भौणी, शुक्रिया। आज्ञा भौणी आरंभ करंता। आज्ञा भौणी। ओम शांति। जी शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी भाई बहनों को, शुक्रिया भौणी। ओम शांति। जी अच्छा, तो आमे जहाँ भी कल पढ़ीचे ताको टिके रिकल करबा, देन आगको बढ़िबा निहाती भावरे। अच्छा, तो काली आमे शोमान नेथिले किछ अभ्यास करिया पई नेथिले। कौन काली अभ्यास पई नेथिले कहिबे हमर नुआ भाई भौणी। जी आमे काली कौन अभ्यास करिया पई नेथिले जी कहिबे मन रखिछंती। जी हमर नुआ भाई भौणी जो माने जॉइन करिछंती सेशन रे। जी आपण माने बेझिझक कहि परिबे जहाँ भी आपणकर मने अछि। तमे कली कुहंतु म्यूट ऑन करके कुहंतु। किछि नहीं आपण माने समस्ते कहि परिबे। आओ भूल भी हेले किछि कथा नहीं, भौणी अछंती बुझेबे, आपण माने कुहंतु। आज्ञा। जी तमे कौन हमर वास्तव रूप। ओम शांति। ओम शांति आज्ञा। जी कहिबे मने रखिछंती के जे काली हम कौन अभ्यास करिया पई नेथिले। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति आज्ञा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें काली अभ्यास रे नेथिले मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। तो आपण माने निहाती अभ्यास करिथिबे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो आमे काली जानिथिले कौन ना उपवास माने कौन। तो कौन जानिथिले उपवास माने कौन कहिबे कौन जानिथिले। भगवान जी जी भाई रिपीट करिवे आज्ञा। अर्थ निकट बास अर्थ रहिबा भगवान को पाखरे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आज्ञा। जी मधुस्मिता भौणी कहिबे। ओम शांति भौणी। उप अर्थ निकट, बास माने रहिबा स्थान, माने जी भगवानकर निकटरे रहिबार स्थान। जी तो उपवास माने आमे कौन जानिले उप अर्थ निकट, बास माने रहिबा। तो कहा निकटरे रहबा निहाती भावरे भगवान को निकटवर्ती हवा, परमात्मा का निकटवर्ती हवा। जी अच्छा, शिवरात्रि को हमें शिव जयंती को शिवरात्रि बोली कहूचे, कहीं की कहूचे जी कहिबे। भगवान कृष्ण अवतार धरा पृष्ठ अवतरण कर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बाकी भाई भौणी कहिबे जे कौन आमे मने रखीचे। जी कहतु आपण मानकर जहाँ भी मने अछि आपण कहि परिबे। अच्छा मधुस्मिता भौणी कहिबे। हाँ, ओम शांति भौणी। ओम शांति। शिवरात्रि दिन भगवान शिव धरा पृष्ठरे अवतरण करिथांती, तेणु शिवरात्रि को से दिन को शिवरात्रि बोली कहिथाउ। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया भौणी। जी आउ किए कहिबे आपण को जहाँ भी आसुछि आपण कहिबे, जहाँ भी मने रखिछंती आपण कहि परिबे। जी पुष्पा भौणी को आईडी रे भाईना भौणी ओम शांति। जी अच्छा हमर नुआ भाई भौणी आउ के अछंती।
ପବିତ୍ର ଭାଇଙ୍କ ଆଇଡିରେ ଭାଇ ନା ଭଉଣୀ? ଜି। ରଶ୍ମିତା ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଇଡିରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଭାଇ ନା ଭଉଣୀ? ଲିପି ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଇଡିରେ ଭାଇ ନା ଭଉଣୀ? ଜି। ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଯେ ଆମେ କୋଉଥିପାଇଁ କଣ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଶିବରାତ୍ରି କହୁଛେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣି ନବା। ନିହାତି ଆମେ ଜି ଜି କିଏ କହୁଛନ୍ତି କିଛି କହିବେ? ଓମ୍ ଆମେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କାମ କରୁ ମୋହ ଦୁଃଖ ଅହଂକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବହୁତ ଶୁକ୍ରିୟା। ଆଜ୍ଞା ତ ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ହଉଛି କୋଉ ଭଳି ସମୟ ନା ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରର ସମୟ, ଯୋଉଠି କି କଣ ଆମ ମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଲା ଲାଗି ଯାଇଛି। ତ ତେଣୁକରି ଆମ ଭିତରେ କଣ ଜ୍ଞାନର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ କଣ ରହିଛି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଂକାର ଭଳି କଣ କୁସଂସ୍କାର ରହିଛି, ବିକାର ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ କଣ ଭୋଗୁଛେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି। ଯେମିତି କିି ରାତିରେ କଣ ରାତ୍ର ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଥାଏ ଆଉ ଅନ୍ଧକାରରେ ବାଟ ଦେଖାଯାଏ କି? ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଘଟିଛି ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି, ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତା ହଉଛି ଅନ୍ଧକାର ସଦୃଶ୍ୟ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ କଣ ଠିକ ପାଥ ପାଇ ପାରୁନେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛେ। ତ ଏଇ ବୁଦ୍ଧିରେ କଣ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରତା ଭରି ରହିଛି, କୋଉଥିପାଇଁ କି ନା ଏଇ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ପାଇଁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଂକାର ପାଇଁ। ତ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ କୋଉ ସମୟ ନା ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାର ସମୟ। କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କୋଉଥିପାଇଁ ନା ବିକାର ପାଇଁ କୁସଂସ୍କାର ପାଇଁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଂକାର ପାଇଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛେ। ତ ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ କରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଆଡକୁ ନଉଛନ୍ତି। ତ ଅନ୍ଧକାର ମାନେ କଣ ରାତି ମାନେ କଣ ଦିନ ରାତି ହଉଛି ସେଇ ରାତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପକ ରାତି, ଯୋଉଥିରେ କି କଣ ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି। ଆଉ କଣ ନା ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ହେତୁ ଆମେ କଣ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ, ପାଞ୍ଚ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ। ଆମେ ନିଜର ପରିଚୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ବାସ୍ତବତା କଣ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମେ କଣ ଥିଲେ ପରେ ଥିଲେ, ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ହିଁ ନଥିଲା, ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ଆମ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ କଣ ଥିଲା ନା ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିକାର ଭରି ରହିଥିଲା, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଂକାର, ଯୋଉଟା କି କଣ ଆମକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଶାନ୍ତି ଦଉଥିଲା ଆଉ ଦଉଛି ବି। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡା ହିଁ ହଉଛି କଣ ଏଇ କୁସଂସ୍କାର ଏଇ ବିକାର ହିଁ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯାହା ଫଳରେ କି କଣ ଅନ୍ଧାରରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାଥ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତା ଅବତରଣ କରି ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରୁ ଏଇ ବିକାରକୁ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଆଡକୁ ନଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁଖ କଣ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚି ପାରିବା, ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ତାର ପାଥ ଆମକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଅଧର୍ମତା ବଢି ଚାଲିଛି ନିହାତି ଭାବରେ, ଆଉ ଅଧର୍ମତା ଚରମ ସୀମାରେ। ତେଣୁକରି ଯେମିତି କିି ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି କଣ ଯେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୁଏ, ଅଧର୍ମତା ବଢେ, ତ କଣ ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ କରନ୍ତି,
କୋଉଥିପାଇଁ କି ପୁନଶ୍ଚ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମୟ ଯୋଉ ସମୟରେ କି ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଅଧର୍ମତା ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମୟକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଯୋଉ ସମୟରେ ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମୟକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଶିବରାତ୍ରି। କାହିଁକି? ନାମ ଭିତରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରି, ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଆମକୁ ପିତା ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଆଡକୁ ନଉଛନ୍ତି, ଉଚିତ ମାର୍ଗକୁ ନଉଛନ୍ତି, ପୁନଶ୍ଚ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମୟକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଶିବଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀକୁ ଶିବରାତ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜି। ଆଚ୍ଛା, ତ ପ୍ରବାସ ମାନେ ବି ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ। ଆଉ ପିତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ୟ, ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ଆଉ କଣ କରୁ ଜାଗରରେ? ଆମେ ଦୀପ ଜାଳୁ। ତ ଦୀପ ଜାଳୁ କୋଉଥିପାଇଁ କି? ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କି। ତ ଆମେ କେବଳ ଜାଗର ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛେ, ଓନ୍ଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେ ରେ ଆମେ ଯଦି କେବଳ ଦୀପ ଜାଳିଲେ କଣ ଅନ୍ଧକାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହେଇଯିବ? ତ ଏଠି କୋଉ ଭଳି ଅନ୍ଧକାର କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଆମେ ତ ଦୀପ ଖାଲି ଜାଳିଲେ କଣ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇଯିବ? ଯଦି ସ୍ଥୂଳ ଅନ୍ଧକାର କଥା ଆମେ ଭାବିବା, ଆମେ ତ ଯେକୌଣସି ଲାଇଟ ଲଗେଇଲେ ବି ତ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇଯିବ। ଦୀପ ଜଳେଇବା କଣ ଦରକାର? ଆମେ କେତେ କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ଲାଇଟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, କେତେ ବେଟର କଣ ଲାଇଟେନ୍ ହେଇପାରିବ, କେତେ ବେଟର ଲାଇଟ ଦେଇପାରିବ, ଏତେ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ ଅଛି। ଆମେ ତ ଲାଇଟ ଜଳେଇ ଦେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇଯିବ, ସ୍ଥୂଳ ଅନ୍ଧକାର। କିନ୍ତୁ ଦୀପ ଜାଳିବା ମାନେ କଣ? ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗରରେ ଦୀପ ଧରିକି ବସିଥାଉ, ମହାଦୀପ ଉଠିବା ଯାଏ ୱେଟ କରୁ। ତ ତେଣୁକରି ତାର କଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାହା ବି ରିଚୁଆଲସ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ତାର ବିସ୍ତୃତ ଅର୍ଥ ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ତେଣୁକରି କଣ ନା ଦୀପ ଜାଳିଲେ କଣ ହୁଏ? ଦୀପ ଜାଳିଲେ କଣ ହୁଏ? ଯୋଉ ଶିଖାରୁ କଣ ହୁଏ? ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୁଏ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦୀପ ଜାଳିବାର ମାନେ କଣ ନା ଆତ୍ମା ରୂପକ କଣ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ଦୀପରେ କଣ ଦେଲେ ଜ୍ୟୋତି କଣ ହୁଏ? କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜଳେ, ଘିଅ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ରୂପକ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ନା ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଘୃତ ମାନେ ଘିଅ ଦରକାର। ତ ଦୀପ ଜଳେଇବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଉଛେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ, କଣ ଦୀପ ଜଳେଇବାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ, ନାଇଁକି? ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛେ। ତ ତା ମାନେ କଣ? ଇଭେନ ଆମେ ଜାଗରରେ ବି ଦୀପ ଜାଳୁଛେ, ତ ଦୀପ ଜାଳିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ଆତ୍ମା ରୂପକ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ସଦା। ଶିବରାତ୍ରିକୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ? ଜାଗର ବି କୁହାଯାଏ ନା, ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହବା। ତା ମାନେ କଣ? କାହାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା? ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। କେମିତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା? ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା। ଆମ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଶୋଇ ପଡିଥିଲା, ଆମ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତ ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ବନଉଛନ୍ତି ନା, ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ନିଜ ବିଷୟରେ, ଆମ ବିଷୟରେ, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ବିଷୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ସେ ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ସେଟା ବି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ କଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଭରିକି ଥିଲେ, ଆମକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ବନଉଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ କରି ଆମ ଆତ୍ମା ରୂପକ ଜ୍ୟୋତିକୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରଉଛନ୍ତି। ଦୀପ ଜଳେଇବାର ମାନେ କଣ? ତା ମାନେ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଦୀପ ଜାଳିଦେଲେ ଆମ ଲାଇଫରୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇଯିବନି। ସ୍ଥୂଳ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ସ୍ଥୂଳ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ଦୂର ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆତ୍ମାରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ଧକାର କେମିତି ଦୂର ହବ? ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା।
ହୁଁ। ତ ତେଣୁକରି ପିତା ଆସିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଆତ୍ମା ରୂପକ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଘିଅ ଦେଇକି, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଘୃତ ଦେଇକି। ତ ଆମେ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣୁଛେ ଯେତେବେଳେ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ, ପାଠ ପଢୁଛେ। ତ ପାଠ ପଢିଲେ ହିଁ ଆମେ କଣ, ଜ୍ଞାନୀ ବନୁଛେ। ତ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ କରିପାରୁଛେ, ଆମ ଆତ୍ମା ରୂପକ ଜ୍ୟୋତି ମାନେ ଆମ ସେଲ୍ଫ ରିୟଲାଇଜେସନ ହଉଛି ଯେ ମୋ ଆତ୍ମା, ଆଉ ମୋର ସ୍ୱଗୁଣ କଣ, ସ୍ୱଧର୍ମ କଣ, ମୋ ଘର କୋଉଠି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ପୁରା ଏଠି ଏତେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଏ ଦୁନିଆରେ, ଯେ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଭାବୁଛି ଆଉ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛି। ତ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ, ଶିବରାତ୍ରିରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପିତା ଅବତରଣ କରି ଆମକୁ କଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପାତ୍ମା ବନଉଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭରିକି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିକି ଆମକୁ କଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ। ତ ଆମ ଆତ୍ମା ରୂପକ ଜ୍ୟୋତିକୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି, କଣ ଦେଇକି, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଘୃତ ବା ଘିଅ ଦେଇକି। ତ ଦୀପ ଜାଳିବାର ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦୀପ ଜାଳିବା, ପୁଣି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଜାଳୁଛେ, ପୁରା ଦୁନିଆର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇଯିବ। ତା ଦ୍ଵାରା ପୁରା ଦୁନିଆର ଅନ୍ଧକାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହେଇଯିବ କି? ନା, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଦୂର ହବ? ଦୁନିଆର ଅନ୍ଧକାରଟା କଣ, ଅଜ୍ଞାନତା। ଆଉ ସେ ଅଜ୍ଞାନତା କେମିତି ଦୂର ହବ, ନା ଆମେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ କଣ, ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୟୋତି ବନିବା। ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୟୋତି କିଏ ବନିବ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ବନିବି। ଆଉ କେମିତି ବନିବି, ଜ୍ଞାନକୁ ଠିକ ଭାବରେ କଣ, ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଲେ। ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମକୁ ଯାହା ପଢଉଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ଯାହା ଆସିକି ଆମକୁ ପଢଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୟୋତି ହେଇପାରିବା। ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୟୋତି କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଯାହା ବି ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପାଠ, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବା। ତାହେଲେ ଆତ୍ମା କଣ, ସଚ୍ଚା ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୟୋତି ବନିବ। ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ବନିବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପିତା ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପର୍ପୋଜ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କରିବା, ଯାହା ବି ପଢୁଛେ ଆମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା। ତାହେଲେ ଯାଇ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଜାଗର ମନେଇଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଶିବରାତ୍ରି ମନେଇବା। ଖାଲି ଶିବରାତ୍ରି କଣ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ଉପବାସ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଖାଦ୍ୟର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା, ଆଉ କଣ ଯାଇକି ଦୀପ ଜାଳିଦେଲେ ସେ ବାସ୍ତବ ଶିବରାତ୍ରି ହେଇଯିବ କି? ନା। ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ନବା ପାଇଁ, ଅଧର୍ମତାରୁ ଧର୍ମକୁ ନବା ପାଇଁକି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ବନିବାର ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ନା, ତ ତେଣୁକରି ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଯାହାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହାବି ପଢିଲେଣି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ପଢିବା, ତ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବା। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମ ଆତ୍ମା ରୂପକ ଦୀପକ କଣ ହବ, ଆତ୍ମା ରୂପକ ଜ୍ୟୋତି ଠିକ ଭାବରେ କଣ ହବ, ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିବ। ଆତ୍ମା ରୂପକ ଜ୍ୟୋତି ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିବ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ, ମାନେ ଆମ ଆତ୍ମା ରୂପକ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛେ ବା ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ଏ ସଂସାରର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହବ। ଏ ସଂସାରରୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂରେଇବ, ଜ୍ଞାନର ଆବିର୍ଭାବ ହବ। ଏ ସଂସାରରୁ କଣ ହବ, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରେଇ ଯିବ। ବୁଝି ତ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆମେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଣ ପାଇଁ କରୁ, ଆଉ ତାକୁ ଲିଭିବାକୁ ବି ଦଉନା, ପୁରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜଗିକି ବସିଥାଉ ନା। ତ ଆମକୁ କେମିତି ଜଗିବାର ଅଛି, ନିଜକୁ ଜଗିବାର ଅଛି। ନିଜକୁ କେମିତି ଜଗିବାର ଅଛି, ନା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ, ମୋ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି ଯାଉନି ତ। କାରଣ ଆମେ କଣ ପଢିଲେଣି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ପାଠ ପଢିଲେଣି। ଆମ ଘର କୋଉଠି, ଆମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛେ, ଆମ ଆତ୍ମାରେ ବଳ କେମିତି ଭରିବ, ଯେତେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା। ତ ଏତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ମଝିରେ ଛାଡି ଦଉଛେ, ଆମେ ତ କେତେ କାମ କରୁଛେ, ଘର କାମ, ବାହାର କାମ, ସବୁଥିରେ ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛେ। ତ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିକି ଆମେ କଣ କରୁ, ନିହାତି ଆମେ କେତେ କଥା ଭୁଲି ଯାଉ। ତେଣୁକରି ଇଏ ତ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ, ଆକୁ ଭୁଲିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଆମ ଆତ୍ମା ରୂପକ
ज्योति को जागृत करेबार अछि तेणु करी हमको अलर्ट रहिबार अछि जेमति दीप जाळुछे अलर्ट रहउछे ना आमे जेतबेले जागरण दीप जाळुछे अलर्ट रहउछे केमति अलर्ट रहउछे काले लिभि जिवो कि ताको जगी कि बसी थिबा किंतु कोन आमे त एमिति डे टू डे लाइफ रे निजको जगी कि बसी परिबानी किंतु बुद्धि द्वारा जगी परिबा केमति स्मृति रे रखिबा जे मु कोन मो आत्मा निजको आत्मा भाबी कर्म करबा परमात्मा को याद रे कर्म करबा ताहले ही हम आत्मा र सच्चा जागर हबो आमे जागृत ज्योति बनी परिबा जी तो बुझिले आमे दीप जालिबार अर्थ कौन जी तापर आमे आ गोटे जिंस जानिबा जी कौन ना जेमति कि आमे कौन दुनिया रे देखुछे केते प्रकार रो धर्म आउ कौन केते प्रकार धर्मात्मा भी अछंती केते प्रकार धर्म भी अछि आउ केते प्रकार लोक भी अछंती आउ कौन लोक मानकर प्रॉब्लम्स भी हमें देखुछे बहुत आउ कौन प्रॉब्लम हेले काहाक मन पकांती नियति भावरे से जे कोनोसी धर्मर लोक हिथांतु प्रॉब्लम ହେଲା ମାନେ କାହାକୁ ମନେ ପକେଇବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ତ ମନେ ପକାନ୍ତି ଜି ଆଚ୍ଛା ତ ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ ଦେଖୁଛେ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମର ଫଲୋଅର୍ସ ଦେଖୁଛେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କି ଜିଜସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ତେ କିଏ କଣ ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଯୋଉ ଭେରାଇଟି ଦେଖିବା ଧର୍ମର ଭେରାଇଟି ଧର୍ମର ପ୍ରକାର ଭେଦ ତ ଧର୍ମ ଯଦି ଏତେ ପ୍ରକାରର ତାହେଲେ କଣ ଆଉ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବି ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ନିହାତି ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ତ କଣ ଆମେ ଭାବିଦବା ଯେ ଭଗବାନ ବି ସେତିକିଟା ଯଦି ଧର୍ମ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମକୁ ଫଲୋ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏତେ ପ୍ରକାରର ତାହେଲେ ଧର୍ମ ହିସାବରେ କଣ ଭଗବାନ ବି ସେତେ ପ୍ରକାରର ତ ଏଇଟାରେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ କଣ ସଚ୍ଚାଇ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ଉପରେ ଆକାଶରେ ଆଉ ତଳେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ତଳେ ତାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ କେତେଟା ପାଣି ପାତ୍ର ରଖିବା ୱାଟର ପଟ ରଖିବା ତ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ କେତେଟା ଆସିବ ଯେତେଟା ପାଣି ପାତ୍ର ଆମେ ରଖିବା ସେତେଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଆସିବ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନା ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିହାତି ଭାବରେ ପାଣିରେ କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ସେଇ ଗୋଟେ ହିଁ ରହିବେ ଯିଏ ଆମକୁ ୱାର୍ମଥ ଦଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି ରିଅଲ ସନ୍ ସିଏ ହିଁ ଗୋଟିଏ ରହିବେ ତ ଯେତେ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ତାର କ୍ରିଏଟ କରିବା ସେ କଣ ସେତେଟା ହେଇଯିବେ କି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ମାନେ ମିରରରେ କଣ କରୁଛେ ଫେସ୍ ଦେଖୁଛେ ଆମର ତ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଆଉ ମିରରରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛେ ତା ବୋଲି କଣ ଆମେ ଦିଟା ହେଇଯାଉଛି କି ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ମିରରରେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ସେଟା କେବଳ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସେଇଭଳି ତ ତେଣୁ କରି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ ଦେଖୁଛେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଦେଖୁଛେ ଶିଖ ଦେଖୁଛେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଖୁଛେ ମୁସଲିମ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଦେଖୁଛେ ବୌଦ୍ଧି ଧର୍ମ ଦେଖୁଛେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଜୈନ ଧର୍ମ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଆମ ଦିମାଗରେ କଣ ଆସିବ ନିହାତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମେ ସେତିକି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବୁଝିନେ ଜିନିଷ ତେଣୁକରି ଆମ ଭିତରେ କଣ ଥଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ ସେତେ ପ୍ରକାରର ଭଗବାନ ନିହାତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ସତ କି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରିବାରରେ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥାନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଥାନ୍ତି ପରିବାରରେ କାହାର ପରିବାରରେ କିଏ ଜେଜେବାପା ମୁଖ୍ୟ ଥାନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଆଉ ଯଦି ଜେଜେବାପା ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବାପା ସେ ହିଁ ଜଣେ ଥାନ୍ତି ଏଇଭଳି କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ କେତେ ଜଣେ ହିଁ ଥାନ୍ତି 10 ଜଣ ନୁହେଁ ସେମିତି ଏ ବିଶ୍ଵ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାର ଆଉ ଆର ବି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସେ ହେଲେ ଜଣେ ତ ୱାନ୍ ଓନ୍ଲି
ତ ସେ କିଏ ଜାଣିବା? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ନା ଆମେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛେ ତାଙ୍କର ଡେଫିନେସନ କଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଖୁଦା କହୁଛେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହୁଏ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ ଧର୍ମରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଧର୍ମର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଡେ, ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ନଥାଏ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେନି, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ହଉ, ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯାଉ, ହାତକୁ ଉପରକୁ ଟେକି କଣ କହୁ, ଏ ଭଗବାନ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ଏ ଈଶ୍ୱର ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ଏ ଖୁଦା ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ନାଇଁ କି? ଏଇ ଜିନିଷ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରୁ ଭଗବାନ ହିଁ ବାହାରେ। ଆଉ କଣ କଥା, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ, ଯୁଆଡେ ବି ଯାଉଛେ, ତ ଆମେ କେବେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଲେ କଣ କହୁ, ପର୍ଟିକୁଲାର କହୁ କି ହେ ରାମ ମତେ ରକ୍ଷା କର, ନା ହେ କୃଷ୍ଣ ମତେ ରକ୍ଷା କର, ନା ଆମେ କଣ କହୁ, ଏ ଭଗବାନ ମତେ ରକ୍ଷା କର। ହୁଁ। ତ ତେଣୁ କରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଜାଣିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଡେଫିନେସନ କଣ, ଆମେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କହିବା? ଆମେ ତ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ହଉଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ କିଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଡେଫିନେସନ କଣ? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କଣ ନା, ଯିଏକି ସର୍ବଧର୍ମ ମାନ୍ୟ। ପାଞ୍ଚଟା ଡେଫିନେସନ ଆମେ ଲେଖିବା। ଭଗବାନ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଯେ ଯିଏକି ସର୍ବଧର୍ମ ମାନ୍ୟ, ଯିଏକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ଯିଏକି ସର୍ବୋପରି, ଯିଏ କଣ ସର୍ବଜ୍ଞ, ଆଉ କଣ ନା ଯେ ଅନନ୍ତ ଏକରସ ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଜି ତ ଭଗବାନ କିଏ ନା, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଯିଏ ସର୍ବଧର୍ମ ମାନ୍ୟ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ସର୍ବୋପରି, ସର୍ବଜ୍ଞ, ଆଉ ଅନନ୍ତ ଏକରସ ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଜି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ବୁଝିବା କଣ ନା, ଯିଏକି ସର୍ବଧର୍ମ ମାନ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହିବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖୁଦା ବୋଲି କହିବା। ଆଚ୍ଛା, ତ ସର୍ବଧର୍ମ ମାନ୍ୟ କିଏ ଜାଣିବା ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କଣ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛେ, ତ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଆଗକୁ କଣ, ସେଟା ବି ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କଣ ହଉଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛେ, 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପୂଜା ପୂଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କାହାର ପୂଜା ହେଇଥିଲା ନା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଶିବ, ତେଣୁ ଲିଙ୍ଗର ହିଁ ସ୍ଥାପନା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଲିଙ୍ଗର ହିଁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ କ୍ରମେ ସେଟା କଣ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତ ତାର ବି ରିଜନ ଆମେ ବୁଝିବା। ତ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 33 କୋଟି ଲଗେଇ ଦଉଛେ, ଦେବୀ ଦେବତା ବି ଲଗେଇ ଦଉଛେ, ଆମେ କହୁନେ 33 କୋଟି ଭଗବାନ ବୋଲି, ଆମେ କଣ କହୁଛେ, 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା। ରାମ ଭଗବାନ କହୁନେ, ଦେବତା, କୃଷ୍ଣ ବି ଦେବତା। ତ ଆମେ କଣ ଲଗଉଛେ, ଦୁର୍ଗା ହୁଅନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସରସ୍ୱତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କଣ ଲଗଉଛେ, ଦେବୀ ଦେବତା ଲଗଉଛେ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ପୂଜ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ, ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଅସାମାନ୍ୟ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା। ଜି ତ ତେଣୁକରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆସିଗଲେ, ପୂଜା ପୂଜି କଥା ଉଠିଲା, ତ ଆମେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର, ତାହା ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି କି ନାଇଁ, କେବଳ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ହିଁ ପୂଜା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆଉ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଜିଜସ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଯାହାଙ୍କୁ କଣ ତାଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କୁ
ବଡ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଜସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କେବେ କହିଛନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଗଡ୍? ଆମେ ଶୁଣିଛି କେବେ? ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କଣ ଗୁଗଲରେ ତ ଆଜିକାଲି ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଉଛି, ଗୁଗଲରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତ ତେଣୁକରି କେବେ ବି ଜିଜସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କହିନାହାନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଗଡ୍। ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଟ୍, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ କହିକି ହାତକୁ ଉପରକୁ ଟେକିଛନ୍ତି। ସେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଗଡ୍, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତ ଜିଜସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କଣ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଧର୍ମାତ୍ମା। ତ ତେଣୁକରି ଆଉ କଣ ଆମେ ଶିଖ ଧର୍ମକୁ ବି ଯିବା। ଶିଖ ଧର୍ମରେ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଏକ ଓମକାର ସତନାମ। ତ ଶିଖ ଧର୍ମରେ ବି ଗୁରୁ ନାନକ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ହେଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ଦ ଲାଇଟ୍। ସେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି। ଆମେ କଥାଟାକୁ କଣ କରୁ? ଶୁଣିବା ଆମର ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଡ ଲିସନର ନୁହେଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଏଟା। ଆମେ ମାନେ ଗୁଡ ଲିସନର ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟାକୁ ଶୁଣୁନେ ଯେ ସାମ୍ନା ବାଲା କଣ କହୁଛି। ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖାଗଲା, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଇଏ ହିଁ କିଛି ଚମତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଇଏ ହିଁ କିଛି ହେଇଥିବ ଏଇଭଳି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ କଥା ଶୁଣୁନେ ଯେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସାମ୍ନା ବାଲା କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ବି ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଜିଜସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି, କି ଗୁରୁ ନାନକ କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଜିଜସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କଣ କହିଲେ? ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଗଡ୍, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଟ୍ କହିକି ହାତକୁ ଉପରକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଉପରେ ଜଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଥରିଟି, ସୁପ୍ରିମ ଅଥରିଟି, ମୁଁ ନୁହେଁ। ଆଉ କଣ? ଗୁରୁ ନାନକ ବି କଣ କହିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କହିକି ହାତକୁ ଉପରକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ବି ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ଅଣ୍ଡାକାର ପଥର ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ସଙ୍ଗେ ଅଶ୍ୱଦ, ଯିଏକି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ତାକୁ ସେମାନେ ଖୁଦାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡନ୍ତି, ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡନ୍ତି। ତ ଆଉ କଣ କୁହନ୍ତି? ଆଲ୍ଲାହୁ ଆକବର, ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତ ଏଇଭଳି। ଆଉ କଣ ନା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବି ଆମେ କଣ ପୂଜା କରୁ? ରାମେଶ୍ୱର, ଅମରନାଥ, ବିଶ୍ୱନାଥ, ସୋମନାଥ, 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ନା ଆମର। ଆଉ କଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ? ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ରାମ ବି କଣ କରିଥିଲେ? ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ତ ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିବା, ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି କାହାକୁ ପୂଜା କରିବେ? ଭଗବାନ ଯିଏ, ସେ ହେଲେ ସୁପ୍ରିମ ଅଥରିଟି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯୋଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ବି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କଣ କହନ୍ତି? ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି? ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଜାପାନିଜ ମାନେ ବି କଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକାର ରେଡ ଲାଇଟ କୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡନ୍ତି, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯୋଡନ୍ତି, ପ୍ରେ କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହାର ସ୍ୱରୂପକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବା ନମାଜ ପଢୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କାହାର ସ୍ୱରୂପ? ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ନିହାତି ଭାବରେ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ସିଏ ଯିଏ କି କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର, ନା କି ଜଣଙ୍କର? କଦାପି ନୁହେଁ। ଭଗବାନ କେବେ ବି ଜଣଙ୍କର ହେଇପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଏ ପରିବାର, ଏ ସଂସାର ହଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାର, ଏ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଜଣେ ହିଁ ହେଇପାରିବେ। 10 ଜଣ ହେଲେ ତ 10ଟା ମତ, ତାହେଲେ ଦୁନିଆ କେବେ ଠିକ ହିଁ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଏକମତ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ପରିବାର ସୁଖୀ। କିନ୍ତୁ 10ଟା ମତ ଆସିଗଲେ ସେ ପରିବାର କେବେ ବି ସୁଖୀ ନୁହେଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା କଣ? 10 ମତ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଏ ପରିବାରର ମୁଖିଆ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ପରିବାର ଏକ ବୋଲି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ, ଆପସରେ ଆମର ରିଲେସନ କଣ? ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା, ଭାଇ ଭାଇ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ଯେ ପରିବାର ଏକ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ସବୁ ଲଢେଇ ଝଗଡା। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଛାନବିନ କରନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ପାଇବେ। ତ ତେଣୁକରି କଣ ନା ସବୁ ଧର୍ମରେ କାହାକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛି, କାହାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମେଡିଟେଟ କରୁଛନ୍ତି?
परम पिता शिव को ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଟ ର ସ୍ୱରୂପ କାହାର ଲାଇଟ ର ସ୍ୱରୂପ କାହାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ତ ତେଣୁ କରି ଆଉ କଣ ନା ଯେମିତି କି ସାଇ ବାବା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସେ କେବେ କହିଛନ୍ତି ସବକା ମାଲିକ ମେ ହୁଁ ସେ କୁହନ୍ତି ସବକା ମାଲିକ ଏକ ହୁଁ କହିକି ହାତକୁ ଉପରକୁ ଦେଖାନ୍ତି ତ ତେଣୁ କରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛେ ଯେ ସତର ନୌକା କଣ କରେ ହଲି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ କେବେ ବୁଡିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସତ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ ହିଁ ବାହାରକୁ ଆସେ ତ ପରମାତ୍ମା କଣ ଆମେ କହୁନା ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥିବା ଆମେ ଶୁଣିଛେ ନାଇଁ କାହିଁକି ନା ଯିଏ ସତ୍ୟ ସେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ହିଁ ରହିବ ସେ ହିଁ ସିଦ୍ଧ ଅଟୋମେଟିକ ହବ ତାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ ହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କହୁ ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦରମ ତ ଯିଏ ସତ୍ୟ ସେ ସର୍ବଦା ସୁନ୍ଦର ସେ କିଏ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାଶିବ ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୟୋତି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି ଅକାଳ ମୂରତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଣ କରନ୍ତି ଅବତରଣ କରନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ସୁଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାନତାର ଜ୍ଞାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅଧର୍ମତାରୁ ଧର୍ମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜି ତ ତେଣୁ କରି ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଭଗବାନ ସିଏ ଯିଏ କି ସର୍ବଧର୍ମ ମାନ୍ୟ ତ ସର୍ବଧର୍ମ ମାନ୍ୟ କିଏ ସବୁ ଧର୍ମରେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ନମାଜ କରୁଛନ୍ତି ମେଡିଟେସନ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଶିବକୁ ଜି ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ କଦାପି କୌଣସି ଧର୍ମାତ୍ମା କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି କଦାପି ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ସେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମାତ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମେମାନେ ସାଧାରଣ ଆତ୍ମା ହଉ ମହାନ ଆତ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅନେକ ଆଉ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ଅନେକ ଧର୍ମାତ୍ମା ସେ ଜିଜସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଶିଖ ହୁଅନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବି କଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେ ବି ଅନେକ ମହାନ ଆତ୍ମା ଅନେକ ହେଇପାରନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅନେକ ହେଇପାରନ୍ତି ପାପାତ୍ମା ଅନେକ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଯେତେ ଭେରାଇଟିର ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତେଣୁକରି ପରମାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି କଣ ସର୍ବଧର୍ମ ମାନ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେମିତିକି ଆମେ କହିଲେ ପଥ ଅଲଗା ହେଇପାରେ ମାଧ୍ୟମ ଅଲଗା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ଆମେ କିଏ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିକି ପୂଜା କରୁଛେ କିଏ କଣ ଆଲ୍ଲା ବୋଲି କହିକି କହୁଛନ୍ତି କିଏ କଣ କେତେ ପ୍ରକାରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କାହା ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିଏ ଭଗବାନ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ତ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ଫଳ କିଏ ଦେବେ ଯିଏ ଭଗବାନ ହେଇଥିବେ ସିଏ ହିଁ ତ ଦେବେ ଆଉ କିଏ ଦବ ତ ତେଣୁ ସବୁ ଧର୍ମରେ କାହାର ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ତ ତେଣୁ କରି ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମ ମାନ୍ୟ ତାପରେ କଣ ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯିଏ କି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ଅଥରିଟି ନାହିଁ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ରାମଙ୍କର କଣ ବାପା ମା ନଥିଲେ ଗୁରୁ ନଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାପା ମା ଗୁରୁ ନଥିଲେ କି ସେ କୌଣସି ଧର୍ମାତ୍ମା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଣ ମା ବାପା ନାହାନ୍ତି ସେ ବି ତ କାଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି କଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କୌଣସି କଣ ମାତା ପିତା ବା ଗୁରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତ ତାଙ୍କର କେହି ମାତା ପିତା ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷକ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ ଅଥରିଟି ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମ ଅଥରିଟି ସୁପ୍ରିମ ଫାଦର ସୁପ୍ରିମ ଟିଚର ତ ଆଉ କଣ ସଦଗୁରୁ ବି କହୁଛେ ନା ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଆସିକି ଆମ ପାଇଁ 3ଟା ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି କଣ ବାପା ବି
शिक्षक भी और सद्गुरु। तो तीनिटा रोल से आम प्ले करुछंती भावନ୍ତୁ। तो तेणु करी कौन परमात्मा होचंती सुप्रीम अथॉरिटी। तो तांको ऊपर और केही नांती, तांकर बापा नांती, तांको कि जन्म देला वाला नांती, कि जन्मदात्री नांती, कि तांको कि पथ प्रदर्शक तांकर केही नांती, शिक्षा देला वाला केही नांती। ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी। तो तेणु करी तांको ऊपर केही नांती आ सेथिपई से हेले सर्वोच्च। बाकी आमे धर्मात्मा को देखंतु बा देवात्मा मानन को देखंतु, तांकर निहाती पेरेंट्स अछंती, शिक्षक अछंती, सद्गुरु अछंती। तो तेणु करी सर्वोच्च किए ना, जहाँ माता पिता शिक्षक सद्गुरु केही नांती, से ही सर्वोच्च। तांको ऊपर और केही नांती, से हेले सुप्रीम अथॉरिटी परमात्मा शिव। तापर आउ कोन ना जे कि सर्वोपरि। तो सर्वोपरि माना कोन ना जन्म मरण, लाभ हानि, मान अपमान, ये सब जिनस, दुख सुख, भल मंद, एई सब जिनस रु जे कोन ऊर्ध्वरे। तो किए ऊर्ध्वरे? अच्छा, एई सब जिनस अनुभव किए नउचंती? भल मंद, आमे कोन कहू, जन्म मृत्यु, लाभ हानि, मान अपमान, लाभ क्षति हो, मान अपमान हो। तो तेणु करी एई सब जिनसर दुख सुखर अनुभव किए नउचंती? आमे आत्मा माने नउचंती। तो जेतेबेले शरीर धारण करूचे, आमे एठी शरीर धारण करिक सब जिनसर अनुभव नउचे, किंतु परमात्मा कोन जन्म मृत्यु चक्र रु ऊर्ध्वरे। तेणु करी से सब जिनसर कोन तांकू एई सब जिनसर टेस्ट ही जणा नै। ही इज वेरी इनोसेंट। हां, आमे माने एठी आसी चालाकी ही जाउचे, सब प्रकार जिनसर अनुभव नै कि चालाकी गिरी देखौचे, किंतु शिवंका में कौन कहूचे? भोला, इनोसेंट, बहुत कोमल। काहेकि काहेकि ना आम भलिया सी कोन बदमाशीगिरी करना, आमे आसिक एठी कोन बदमाश हेई जाउचे, नथिले किंतु हेई जाउचे। केमती ए चक्र रे आसिकी शरीर धारण करिकी ए लाइफ एक्सपीरियंस नउचे, तो चालाकी हेई जाउचे। आमे भगवान को भी बेले बेले कोन कहू, चिट कर दो। किंतु भगवान केबे कोन आम भली नुहे, से जन्म मृत्यु चक्र रे आसंती नाही। तेणु करी एई सब जिनसर तांको पकरे एक्सपीरियंस नाही कि अनुभव नाही। किंतु से कौन करती आमको दुखरु कौन करती, दुख दुखहर्ता सुखकर्ता कहूना आमे। तो तेणु करी से कौन ए सब चक्र रु ऊर्ध्वरे। तो कहीं चक्र रु ऊर्ध्वरे, कहीं ना गोटे जिनस जेमती कि आमे जानिले जे कौन एग्जांपल आमे नेथिले, 4 जण जाक संग जाउचंती, यदि बाटरे पड़ी गले गातरे 4 जण जाक प्राण हरेबे, कि जदि जणे रही जाइथिबो ताले आउ 3 जण को सेव करि परिबो। तो सेई भଳି तो परमात्मा होचंती सेई जनक जे कि हम आत्मा मान को कौन करंती, ए दुख रु लिबरेट करंती, सुख दियंती। अच्छा, तो तेणु करी आमे कौन जानले, भगवान सिए जे कि सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च और सर्वोपरि। माना सर्वोपरि माना कौनसी प्रकार दुनिया रो टेस्ट तांको जणा नाही, लाभ हानि, दुख सुख, जन्म मृत्यु, मान अपमान। आमे देखुचे भगवान को कौन करूचंती, जेतेबेले मनीष जहा भूल कला ताको जदि किछि खराब रिजल्ट मिलला, तो सांगे सांगे कहा दोष दिए, भगवान कर। अच्छा, सेई जिनस जदि आम सहित हेइथांता, सपोज आम सामना वाला कि आम पड़ोसी हंतु कि आम घरे भी हंतु, किछि भी जदि तांको सहित खराब होला आउ से आसिक आमको दोष देबे, ताले आमे कोन कहबा, आमे कोन फील करबा ना से हमको इंसल्ट करूछि, निहाती आमे फील करबा। किंतु भावन्तु भगवान को लोक कौन न कहउचंती, अरे तमे कर्म करिवो, तमे गछ काटिवो, तमको फल न मिलिवो। तमे गछ काटिले तमको फल मिलिवो कि? आमे गछ काटिबा कहबा हमको फल मिलिवो, हेइ परिवो? हेइ परिवोनी। तापरे आमे भगवान को दोष दबा जे भगवान मो सहित कौन कलो। गोटे छुआ पाठ पढ़िबोनी, रिजल्ट खराब होबो, तापरे कहबो मते भगवान हैरान कले। आमे उचित कर्म करिबानी, कष्ट पाइबा, तापरे आमे भगवान को दोष दबा, भगवान मो सहित अन्याय काहेकि कलो। अरे भगवान कौन अन्याय कले, आमे ही निज सहित निज अन्याय करूछे। किंतु भावन्तु सेठी भगवान फील करूचंती कि गोटे लोक आसिक मोर इंसल्ट कला बोली, किंतु आमे भाबिबा, आमे तो श्योर भाबिबा, आ एमिति भाबिबा तिळ को ताळ करिदबा। गोटे सामान्य जिंस को आमे गोटे बड़ कौन करिबा, महल क्रिएट करदबा निहाती भाबरे। तो आमे फील करूचे मान अपमान कौन, से फील करूचंती कि
तो एते तांको अपमान देला परे भी जदि आमे कोन करूचे प्यार से तांको किछि भी डिमांड करूचे से ताको पूर्ण कर दउछंती तो भावंतु शिव भोला कि नुहे तो तेणु करी भगवान ए सब जिंस बुझंतिनी मान अपमान दुख सुख भल मंद लाभ क्षति ए सब जिंस से बुझंतिनी आमे किंतु कोन करू क्षति होला बेले तांको दोष दउ लाभ होला लाभ करिया पई तांको डाकियो आमे ए भली काम करू जी तो तेणु करी आमे कोन जानिले जे भगवान होचंदी सर्वोपरि तो ए सब अनुभव तांको पाखरे नाही अच्छा आउ कोन ने जे कि सर्वज्ञ सर्वज्ञ माने कोन ने जे त्रिनेत्री त्रिकाल दर्शी तो तेणु करी त्रिकालदर्शी माने कोन जे तीन काल को जानी थाए पास्ट कोन अतीत कोन वर्तमान कोन भविष्यत कोन ए तीन कालर नॉलेज ज्ञान जहा पाखरे थाए से होचंदी के त्रिनेत्री वा त्रिकालदर्शी वा सर्वज्ञ जहा को सब जଣା थाए तो से किए ना से होचंदी परमात्मा शिव जे कि हमर आदि मध्य अंतर ज्ञान जानी चंती और हमको भी प्रदान करूचंती आगो को जानिबा जे हमर आदि मध्य अंत कोन निहति भाबरे आउ कोन ना जे कि अनंत एक रस अपरिवर्तनशील अनंत माना गुण रे से अनलिमिटेड कौन सी लिमिटेशन नहीं अनंत एक रस माना सब बेले से कोन सब बेले को स्थिति रे थाती को स्वरूप रे थाती ज्योतिष रूप रे ज्योतिर्बिंदु कहूचे हमें तो तेणु करी कोन ना सब बेले से तांको स्वरूप रे थांती अपरिवर्तनशील केबे भी परिवर्तन होंती नहीं आमे आत्मा माने जन्म मृत्यु चक्र रे आसुचे शरीर धारण करूचे शरीर परिवर्तन करूचे किंतु पिता अकाल मूरत से जन्म मृत्यु चक्र रे आसंती नहीं सदा कोन ज्योतिर्बिंदु स्वरूप रे ही थांती तेणु करी से अपरिवर्तनशील काहेकि से होचंती अकाल मूरत जन्म मृत्यु चक्र रे ऊर्ध्वरे सेति पई तांको काल टच करे नाही तो से सब बेले ज्योतिर्बिंदु स्वरूप रे थांती सेति पई कि से अनंत एकरस अपरिवर्तनशील तो तेणु करी आमे जानिले कोन भगवान कर डेफिनेशन जे कि सर्वधर्म मान्य सर्वोच्च सर्वोपरि सर्वज्ञ और अनंत एकरस अपरिवर्तनशील तो ये पांचटा डेफिनेशन कहाँ पाखरे लागू हो निहति भाबरे तेणु करी सब आत्मा मानकर पिता किए सब आत्मा हुंतु वा सब धर्म हुंतु समस्तंकर पिता होचंती एक भगवान होचंती एक से किए कोन जानिले कहंतु कोन जानिले जी कहबे कोन जानिले हम जे सब धर्म बा सब आत्मा मानकर पिता एक ना अनेक कोन जानिले କୁହନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ପିତା ହଉଛନ୍ତି ଏକ किए से परमात्मा जी निहति भाबरे जी बहुत बहुत शुक्रिया आपण माननको तमे जानिले कोन जी ना परमात्मा होचंती एक भगवान होचंती एक किंतु बाकी धर्मात्मा होंतु देवात्मा होंतु पापात्मा होंतु महानात्मा होंतु पुण्यात्मा होंतु ए समस्त अनेक ही पारंती किंतु परमात्मा होचंती एक जे कि सब धर्म आउ समस्त आत्मा मानकर पिता एक शिव परमात्मा जी तो काली हमें आगोटे टॉपिक को जीवा निहति भाबरे जानिबा तो आज जहाँ भी आमे पढ़िले ताको आमे मने रखिबा निहति भाबरे जी अच्छा आज रो अभ्यास आमे नबा हमर तो शांत स्वरूप जाइतला प्रेम स्वरूप जाइतला पवित्र स्वरूप जाइतला ज्ञान स्वरूप जाइतला आज आमे नबा कोन मैं आत्मा आनंद स्वरूप मैं आत्मा आनंद स्वरूप एटार अभ्यास नबा काली जाई करिबा जी बहुत बहुत शुक्रिया आ हम आत्मा रूपक ज्योति को कोन जागृत करिबा ना सोई दबा कोन करिबा कहंतु कोन करिबा जागृत करवा
केमिति जागृत करिबा ना जहाँ भी आमे अभ्यास करिया पई नउछे ताको निहाती आमे कण बुद्धि द्वारा अभ्यास करिबा आउ कर्म करिबा जी आ परमात्मा को याद रे करिबा कारण आमे तो जानिछे वर्तमान आम आत्मार अवस्था कण तेणु करी आत्मा को कौन करिवार अछि एनर्जाइज करिवार अछि पावरफुल बनेबार अछि आ जहाँ भी आमे अभ्यास करूछे से गुण को भी तो आत्मा रे धारण करिवार अछि ना तो तेणु करी परमात्मा को याद रे पिता को याद रे आउ कहा पई से भगवान हे पारंती किंतु आम पई कोन जे तांको पर्यंत जानि नाहंती तांको पई से भगवान हे पारंती किंतु हमर से कोन कहंतु हमर से कोन कोन हमर से पिता हमर कोन कहंतु हमर तांको सहित रिलेशन कोन की कहिबे जी जी कहबे टिके लाउड कहबे जी ସେ ଆମ कौन ପିତା कहबे अच्छा केवल आमे कोन नियति भावरे से हमर पिता ता सहित आउ कोन आमे तांको जो संबंध रे चाहिबा जोड़ी परिबा जेतेबेले हमको जो संबंध रे आवश्यक गोटे सांगर आवश्यक सांग करदेबा मार आवश्यक माँ करदेबा बापार आवश्यक बापा करदेबा तो जहाँ भी जे कौनसी संबंध रे आमे चाहिबा तांको जोड़िया पई जोड़ी परिबा सबु बेला पई से हम पई अवेलेबल सबु संबंध रे 24 आवर तो भावन्तु आम पिता आत्मार पिता को भले जी बहुत लविंग तो बहुत भल पाती से आमको तेणु आम भी से भल पाइबार सहित निहाती याद करियो ओम शांति शुक्रिया बाबा शुक्रिया भौणी शुक्रिया सभी शुक्रिया बहन बहन बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा केही भी जातुनी हमें 2 मिनिट भौणी को तो अशेष अशेष धन्यवाद किंतु 2 मिनिट हमें भगवान को शुक्रिया करके जीवा विभूति भाई जी भाई दरबार तुम्हारे आया हूँ मेरा हाथ पकड़ लेना बाबा दरबार तुम्हारे आया हूँ मेरा हाथ पकड़ लेना बाबा दरबार तुम्हारे आया हूँ मेरा हाथ पकड़ लेना बाबा दरबार तुम्हारे आया हूँ दरबार तुम्हारे आया हूँ मेरा हाथ पकड़ लेना बाबा दुनिया का मैं ठुकराया हूँ मेरा हाथ पकड़ लेना बाबा तुम्हारे आया हूँ मेरा हाथ पकड़ लेना बाबा शुक्रिया भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया गुड नाइट सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।